chapter is included in the NCERT syllabus also by the name physical word, unit and dimensions. So in that topic, first we have studied what is meant by physics in last lecture. What is physics? A branch of science which deals with the study of two important concepts, that is matter and energy, and their interconversion in each other. At the same time, this is the branch which deals with the study of all the natural phenomena and physical properties of the substances. आपल्या सभोवताली ज्या काही निसर्गामधल्या क्रिया आहेत आणि फिजिकल प्रॉपर्टी याचा सुद्धा या शाखेमध्ये अभ्यास केला जातो. And this based upon all the natural laws. आणि ही शाखा कशावरती डिपेंड आहे? All the laws of nature or natural laws. And there are two basic natural laws. I have already told day before yesterday in our first lecture. What are these two basic natural laws? Number one is the law of conservation and another one is the law of symmetry. Okay, so this is about the physics. Now next, what is exactly the measurement? Measurement ज्याला मराठीमध्ये आपण मोजमापन असं म्हणतो. What is measurement? A comparison of given physical quantity with the standard physical quantity is called as a measurement. Because in order to study the physics, in order to perform the different experiments regarding to the natural phenomena, natural laws, we have to measure some quantities called as a physical quantities. And measurement of physical quantity is nothing but comparison of given physical quantity with the standard physical quantity. Then question arises, why the measurement is necessary, why it is needed? So we have seen, in order to store the data or in order to transfer the data from one place to another place, measurement is necessary. Or in order to study the conclusions of different experiments, measurement is necessary. But question arises, how to measure? So in order to measure the physical quantity, another important term is there, that is called as a unit. So what is meant by unit? A medium for measurement or medium of measurement is called as a unit. Or another definition that I have given, a standard used for measurement is also called as a unit. जर एखादी क्वांटिटी मोजायची असेल तर ती मोजण्यासाठी काहीतरी माध्यम असायला हवं, काहीतरी स्टँडर्ड असायला हवं आणि कुठल्याही क्वांटिटीला मोजमापन करण्यासाठी जे स्टँडर्ड आपण यूज करतो त्याला म्हटलं जातं युनिट. आणि मग त्याच्यामध्ये आपण अनेक एक्झाम्पल घेतले. फॉर एक्झाम्पल, इन ऑर्डर टू मेजर द लेंथ, व्हॉट इज द युनिट? मीटर इज द युनिट. In order to measure the mass, we know kilogram is the unit. In order to measure the time, we know second is the unit. In order to measure the temperature, we know degree Celsius is the unit that you have used in the school days, or another unit is a degree Kelvin. Or in order to measure the current, we know that there is a unit called as ampere. All these are the units. What is this? This is a unit. Or one mathematical definition I told you, what is unit? It is the ratio of given physical quantity to the standard physical quantity, that is called as a unit. So my dear friend, we know there are different unit to measure the different physical quantity. If we consider the length only, then there are different unit to measure the length. For example, meter is one of the unit, centimeter is another unit, millimeter is one more unit, kilometer is also the unit of length. Okay. Micrometer is the unit of length, nanometer is the unit of length, femtometer is the unit of length, angstrom unit is the unit of length. Okay, astronomical unit is the unit of length, light year is the unit of length. So many. Length मोजायचे असतील तर त्याला असे अनेक युनिट आहेत. किंवा आपल्या बोलीभाषेमध्ये आपण पाहतो बऱ्याच वेळा आपण लांबी कशामध्ये मोजतो? फीट मध्ये किंवा फूट मध्ये मोजतो. So there are different unit to measure the same physical quantity. Then question arises, what are the characteristic of good unit? आणि मग गुड युनिट कोणाला म्हणायचं? तर हेही आपण मागच्या लेक्चर मध्ये क्लिअर केलेलं आहे. व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड युनिट? गुड युनिटच्या प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या आहेत? पुन्हा एकदा शॉर्ट मध्ये पाहून घेऊ. नंबर 1, इट शुड बी वेल डिफाइंड. युनिट कसं असावं? इट शुड बी वेल डिफाइंड म्हणजे त्याची विशिष्ट डेफिनेशन असावी. जसं मीटर म्हटल्याबरोबर जगामध्ये सगळ्यांना समजतं, मीटर म्हटलं की डोळ्यासमोर चित्र उभा राहतं की मीटर एक्झॅक्ट किती युनिट आहे. लक्षात घ्या, इट इज अ गुड युनिट. अनदर वन, इट शुड बी कंपॅरेबल विथ अदर युनिट.
गुड युनिट कोणाला म्हणता येईल? ज्याचं दुसऱ्या युनिट बरोबर कंपॅरिझन करता यावं. जसं आपल्याला माहिती आहे 1 मीटर म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर मीन्स 1000 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर. 1 angstrom unit is equal to 10⁻⁻10 meter. Like that. There should be comparison. युनिट कसं असावं? त्याचं दुसऱ्या युनिट बरोबर कंपॅरिझन करता यावं. दॅट इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड युनिट. अनदर, इट शुड बी इझिली अवेलेबल. युनिट कसं असावं? इट शुड बी इझिली अवेलेबल. ते सर्वत्र त्या ठिकाणी त्याचं अवेलेबिलिटी असावी. इट शुड बी इनव्हेरिएबल विथ टाइम अँड टेम्परेचर. युनिट कसं असावं? इट शुड नॉट व्हॅरी विथ द टाइम और टेम्परेचर. टाइम किती त्या ठिकाणी पास झाला, 2 वर्ष 4 वर्ष जरी आपण वापरलं तर त्याच्यामध्ये व्हॅरिएशन नसावं, किंवा टेम्परेचर वाढलं कमी झालं तरी सुद्धा युनिट मध्ये व्हॅरिएशन नसावं. अनदर वन, इट शुड बी रिप्रोड्युसेबल. गुड युनिट कोणाला म्हणायचं? इट शुड बी रिप्रोड्युसेबल. अँड नेक्स्ट वन, इट शुड बी युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड. संपूर्ण विश्वाची त्याला मान्यता असावी. जसं आपल्याला माहित आहे की मीटर म्हटल्याबरोबर विश्वात कुठेही जा सर्वांना मीटर माहिती आहे, पण याच्या विरुद्ध तुम्ही जर फूट आणि फीट हे युनिट घेतलं तर हे सर्व विश्वाला माहित नाहीये. जिथे जिथे ब्रिटिशांनी राज्य केलं तेवढ्याच देशांना फीटचा अर्थ समजतो. अदरवाइज फीट इज नॉट युनिव्हर्सली ऍक्सेप्टेड युनिट. सो दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड युनिट. हेही आपण पाहिलं. त्यानंतर महत्वाचं आपण पाहिलं रिलेशन बिटवीन न्यूमरिकल व्हॅल्यू अँड युनिट. लक्षात असू द्या, हे पुन्हा पुन्हा रिपीट होणार नाही. बॅचची सुरुवात आहे, काही मुलं नव्यानं जॉईन होतात आणि म्हणून त्या ठिकाणी फक्त 1-2 दिवस थोडं थोडं रिपीट होईल. अदरवाइज दररोज नवीन आर्टिकल तिथून पुढे स्टार्ट होईल. सो व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूमरिकल व्हॅल्यू अँड युनिट? रिमेंबर माय फ्रेंड्स, whenever we are going to measure any physical quantity, then for example if I measure the length of this board and let this length is a 1 meter. For example, L is equal to 1 meter, right? So what is L? L means measurement. What is 1? 1 is nothing but the numerical value. And what is meter? Meter is nothing but the unit. Let us see here. Means every measurement consists of 3 basic parts. Okay, this is the notation for that measurement. This is the numerical value and this is unit. Let us see. Or we can say it is equal to 1 meter means we can say it is 100 centimeter. Or we can say it is equal to 1000 millimeter. म्हणजे काय होतं बघा, न्यूमरिकल व्हॅल्यू बदलत चालली आहे, युनिट सुद्धा बदलत चाललेला आहे. पण आपल्याला माहिती आहे या सर्वांचा अर्थ मात्र कसा आहे? या सर्वांचा अर्थ एकच आहे. याचा अर्थ 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर. ओके, मग आता हा जो 1 आहे या 1 ला आपण काय म्हणतो? न्यूमरिकल व्हॅल्यू. इट इज डिनोटेड बाय L. आणि हा आहे युनिट. युनिट मी डिनोटेड बाय U. इट मीन्स दॅट व्हॉट इट शोज, 1 means it is a first numerical value, meter is the first unit, 100 means second numerical value N2, centimeter is the second unit, or 1000 is the third numerical value N3, millimeter is the third unit. N1 U1 is equal to N2 U2 is equal to N3 U3. What it shows? It shows that here N into U is always constant. दिसायला सोपं वाटेल, परंतु नीट मध्ये 2019 चा त्या ठिकाणी जर पेपर काढला तर तुम्हाला याच फॉर्म्युल्यावरती आलेला प्रश्न दिसेल. N1 U1 is equal to N2 U2 या फॉर्म्युल्यावरती त्या ठिकाणी एक प्रॉब्लेम विचारला गेलेला आहे. अत्यंत महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे हा. Nu is equal to constant or we can say N is inversely proportional to U. Nu is equal to constant याचा गणितीय अर्थ असा होतो, मॅथमॅटिकल मीनिंग असा होतो, N is inversely proportional to U. म्हणजे युनिट जर वाढलं तर न्यूमरिकल व्हॅल्यू कमी होते. मला सांगा याचा अर्थ असा आहे, बघा इथं न्यूमरिकल व्हॅल्यू इथं काय 1 आहे, इथं आहे 100, इथं आहे 1000. आता युनिट कमी कमी होत चाललंय, मीटरचा सेंटीमीटर होत चाललाय. बिकॉज वी नो मीटर इज लार्जर युनिट दॅन सेंटीमीटर विच इज लार्जर युनिट दॅन मिलीमीटर. म्हणजे युनिट कमी होत चाललेलं आहे आणि न्यूमरिकल व्हॅल्यू 1 to 100, 100 to 1000 म्हणजे n ची व्हॅल्यू वाढत चालली आहे. सो n इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू U. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, राईट? रिमेंबर. सो नेक्स्ट वन, another one we have seen in last lecture, that is types of physical quantities. फिजिकल क्वांटिटीचा टाइप, कोणकोणत्या फिजिकल क्वांटिटी हे सुद्धा तुम्ही 10th पर्यंत ऑलरेडी पाहिलेलं आहे.
there are two basic physical quantities. One is a fundamental physical quantities and another is a derived physical quantities. So what is meant by fundamental physical quantities? Those physical quantities which does not depends upon other physical quantities for their complete measurement are called as fundamental physical quantities. And what are these? So basically there were only three fundamental physical quantities: mass, time, length. Afterwards some quantities have added there as a fundamental, that is temperature, electric current, intensity of light and amount of substance. But basically three fundamental quantities are there: mass, length and time. And what is meant by derived physical quantity? The physical quantity which depends upon other fundamental physical quantities for their complete measurement are called as derived physical quantity. जसं मी उदाहरण दिलं होतं परवाच्या लेक्चर मध्ये की जर तुम्हाला मास मोजायचं असेल, या पेनचं मास मोजा म्हटलं की डायरेक्ट आपण काय करतो, बीम बॅलन्स मध्ये एकीकडे वजन ठेवतो, एकीकडे हा पेन ठेवतो आणि डायरेक्ट आपण त्याचं मास मोजू शकतो. मास मोजण्यासाठी त्याची लेंथ, ब्रेथ बरोबर काहीही मोजण्याचं गरज नसते. मीन्स मास इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. लेंथ जर मोजायची असेल तर आपल्याला माहिती आहे याची लेंथ मोजा म्हटलं की डायरेक्ट आपण स्केल लावतो आणि सांगतो याची लेंथ 15 सेंटीमीटर आहे. लेंथ मोजण्यासाठी मास मोजण्याची गरज नसते. सो लेंथ इज ऑल्सो फंडामेंटल. बट इफ आय आस्क मेजर द एरिया ऑफ दिस हॉल, मी सांगितलं की एरिया मोजणारा असं कोणतंही तंत्र यंत्र त्या ठिकाणी अजून विकसित झालेलं नाही. एरिया कसा मोजतात? लेंथ मोजली जाते, विड्थ मोजली जाते, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. किंवा व्हॉल्यूम मोजा म्हटलं तर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दॅट इज नथिंग बट द व्हॉल्यूम. हॅव यू गॉट इट? सी हियर. सो एरिया, व्हॉल्यूम or all remaining quantities are considered as the derived physical quantity. That part also we have completed in the last lecture. Next one, systems of unit. So as we have already seen, there are different units used to measure the similar physical quantity, right? And there are different physical or there are different systems of unit. One is a MKS system, another is a CGS system, third is a FPS system and fourth is a system international, SI. So what is meant by MKS? The system of unit in which length is measured in meter, mass is measured in kilogram and time is measured in second is called MKS system, or it is also called as a metric system. CGS system means the system of unit in which length is measured in centimeter, mass is measured in gram, okay, and time is measured in second. It's called CGS system, or it is also called as a French system. Third one, FPS system means the system of unit in which length is measured in feet or foot, mass is measured in pound and time is measured in second. It's called FPS system, or it is also called as a British system. Another one, SI. SI means it is the abbreviation of System International. SI चा मीनिंग काय आहे? सिस्टम इंटरनॅशनल. ओके. आणि मग आज खऱ्या अर्थानं आपल्याला सिस्टम इंटरनॅशनल बद्दल डिटेल इन्फॉर्मेशन घ्यायची आहे. इथपर्यंतचा भाग आपण मागच्या लेक्चर मध्ये पाहिलेला आहे. गॉट इट? नाउ सी हियर व्हाट इज द सिस्टम इंटरनॅशनल. दिस इज आवर न्यू आर्टिकल. Now remember my friend, we have already seen there were different systems of unit used in different part of the world in ancient days, and which causes the problem in the transfer of data, transfer of information. Nowadays we know this is the world of globalization. जसं आपण पाहतो ना, हे विश्व आता एक खेडं होऊन बसलेलं आहे. इंटरनेटचं एवढं जाळं वाढलेलं आहे की त्यामुळे सगळ्या विश्वामध्ये आपण एकदम सडन विदिन द सेकंड, फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड कॉन्टॅक्ट करू शकतो. आणि मग ग्लोबलायझेशनच्या जगामध्ये वेगवेगळ्या देशामध्ये वेगवेगळे युनिट्स जेव्हा वापरले जायचे त्यावेळी एकमेकांना इन्फॉर्मेशन देवाणघेवाण करण्यामध्ये खूप मोठा प्रॉब्लेम येत होता. अँड देअरफॉर वन कॉन्फरन्स वॉज हेल्ड at the capital of the France, that is Paris, named as Bureau of Weight and Measure. आणि मग संपूर्ण जगाचे प्रतिनिधी एकत्र आले आणि सगळ्यांनी ठरवलं
की प्रत्येक देशामध्ये अशी वेगळी सिस्टम वापरणं हिताचं नाही. आता ग्लोबलायझेशनचं जग आहे आणि म्हणून सर्व जगामध्ये एकच सिस्टम ऑफ युनिट असली पाहिजे. आणि म्हणून 1960 ला फ्रान्सची राजधानी फ्रान्सची कॅपिटल जी आहे पॅरिस या ठिकाणी एक कॉन्फरन्स बोलवली गेली. त्या कॉन्फरन्सला नाव दिलं ब्युरो ऑफ वेट अँड मेजर. सिया कॉन्फरन्सला काय नाव दिलं बघा, ब्युरो ऑफ वेट अँड मेजर. See, Bureau of Weight and Measure, and in that conference, a new system of unit was generated named as System International. आणि मी आधीच सांगितलं की इंटरनॅशनलचं स्पेलिंग सुद्धा कशा पद्धतीने लिहिले बघा, NALE. इट इज अ फ्रेंच इंग्लिश. फ्रान्समध्ये या सिस्टमचा जन्म झाला, अर्थात सगळ्या जगाचे प्रतिनिधी तिथे उपस्थित होते आणि म्हणून याला सिस्टम इंटरनॅशनल असं नाव दिलं गेलं. When in 1960, remember, in 1960, one conference was held at Paris named as Bureau of Weight and Measure, and that conference has decided that there should be unique system of units in the world, in the universe. And they have generated the new system, that is SI, System International. Remember friends, SI is nothing but it is just the next version of the MKS. SI 90% MKS ला मॅच करतं. बरेचसे SI युनिट आणि MKS युनिट या ठिकाणी जवळपास सेमच आहे. It is the next version of MKS, and this SI decided that there are 7 fundamental physical quantities. There are how many fundamental physical quantities? 7 fundamental physical quantities. Which are these fundamental quantities? One is a mass, another is a length, next is a time, next is a temperature, another is a electric current, next is a luminous intensity. Luminous intensity and amount of substance. See, आणि मग या SI सिस्टम न काय डिसाइड केलं, 7 क्वांटिटीला फंडामेंटल क्वांटिटीचा दर्जा दिला गेला. SI च्या पूर्वी आपण पाहिलं की 3च क्वांटिटीला फंडामेंटल क्वांटिटी संबोधलं जायचं, मास, लेंथ, टाइम. पण या नव्या सिस्टम न 7 क्वांटिटीला काय म्हटलं गेलं, फंडामेंटल असं म्हटलं. त्यामध्ये पहिली क्वांटिटी आहे मास, दुसरी आहे लेंथ, तिसरी आहे टाइम, चौथी आहे टेम्परेचर, पाचवी आहे इलेक्ट्रिक करंट, सहावी आहे ल्युमिनस इंटेन्सिटी, ज्याला प्रकाशाची तीव्रता असं म्हणतात. क्रिकेटची मॅच पाहत असाल ना, बराच वेळा आपण पाहतो टेस्ट मॅच जर असेल आणि ढग वगैरे आले तर लगेच अंपायर जे आहेत त्यांच्या खिशातून काहीतरी घड्याळ काढतात आणि त्याच्याकडे पाहतात. एखादा प्लेअर उठतो आणि बॅड लाईटचा अपील करतो आणि मग याच्यामध्ये पाहिल्यानंतर अंपायर डिसाइड करतात की बॅड लाईट आहे की नाही. तर ते जे युनिट असतं ना त्याला काय म्हणतात, त्याला लक्स मीटर म्हणतात, लक्स मीटर. आणि अंपायर त्याच्यामध्ये काय पाहतात, बाहेरच्या वातावरणातल्या प्रकाशाची इंटेन्सिटी, तीव्रता पाहत असतात. तर ही इंटेन्सिटी कशामध्ये मोजतात, ल्युमिनस इंटेन्सिटी ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे अकॉर्डिंग टू SI, आणि त्याचं युनिट पण दिलेलं जे आपण पाहणार आहोत. ओके, आणि ते जे युनिट आहे त्याला म्हणतात लक्स युनिट. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. अमाउंट ऑफ सबस्टन्स म्हणजे ज्यावेळी रासायनिक अभिक्रिया होतात केमिस्ट्रीमध्ये आपण पाहतो, तर त्याच्यामध्ये खूप छोटंसं त्या ठिकाणी मास रासायनिक अभिक्रियेमध्ये भाग घेत असतं. ते मास मोजण्यासाठी एक क्वांटिटी डेव्हलप केलेली आहे, त्याला म्हटलंय अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. सो SI decided that there are 7 fundamental physical quantities and they have given the 7 fundamental units also. आणि मग या 7 क्वांटिटी साठी 7 युनिट सुद्धा त्यांनी ठरवले गेले. What are these units? For example, for mass, unit has decided kilogram. What is kilogram? Kilogram is the SI unit of mass. MKS मध्ये सुद्धा मास कशामध्ये मोजला जायचं, किलोग्राम मध्येच. मीटर इज द SI युनिट ऑफ लेंथ. बघा MKS मध्ये सुद्धा लेंथ मीटर मध्येच मोजली जायची. म्हणून तर मी काय म्हटलं की MKS चंच पुढचं व्हर्जन SI. सेकंड इज द SI युनिट ऑफ टाइम. टेम्परेचर कशामध्ये मोजलं जातं,
केल्विन. आतापर्यंत आपण डिग्री सेल्सिअस मध्ये टेम्परेचर मोजलेलं आहे शाळेमध्ये. आता लक्षात ठेवायचं इथून पुढे डिग्री सेल्सिअस आपल्याला वापरायचं नाही. एसआय युनिट काय टेम्परेचर डिग्री केल्विन किंवा सिंपली तुम्ही म्हणू शकता केल्विन. इलेक्ट्रिक करंट युनिट इज अँपियर, इट इज अ एसआय युनिट. ल्युमिनस इंटेन्सिटी याचं युनिट असतं कॅन्डेला. एसआय युनिट आहे कॅन्डेला, लक्षात घ्या. अँड अमाउंट ऑफ सबस्टन्स इट्स एसआय युनिट इज मोल. अमाउंट ऑफ सबस्टन्स मोल मध्ये मोजला जातो. सो दीज आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज and these are the 7 fundamental units. Let us see, look at this. Look at this chart. According to SI, there are 7 fundamental quantities: length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance and luminous intensity. What are their units? SI units. Unit of length is a meter, unit of mass is a kilogram, unit of time is a second, unit of electric current is a ampere, unit of temperature is a Kelvin, and amount of substance is a mole, and that of the luminous intensity is a candela. SI ने 7 क्वांटिटीला फंडामेंटलचा दर्जा दिला, त्यांचे 7 युनिट डिसाइड केले, लक्षात घ्या. आणि त्यांना सिंबॉलिक कसं लिहायचं ते सुद्धा SI ने ठरवून दिलं. लेट अस हिअर दीज आर द सिम्बॉल्स. मीटर जर लिहायचा असेल तर कसा लिहायचा बघा. मीटरचा सिंबॉल आहे m. तोही कोणता? स्मॉल m. स्मॉल लेटर की कॅपिटल लेटर याला सुद्धा किंमत आहे, समजून घ्या. कशाला स्मॉल कशाला कॅपिटल हे आपण नंतर पाहू. आता एवढंच लक्षात ठेवा, व्हॉट इज द सिंबॉल ऑफ मीटर? स्मॉल m. सिंबॉल ऑफ किलोग्राम इट इज kg. पूर्ण वाक्यात तिथे लिहायची गरज नाही, सिंबॉल दिलेले आहेत SI ने ठरवून. kg इज द सिंबॉल ऑफ किलोग्राम. के कसा पाहिजे? स्मॉल. दुसऱ्या लिपीतला के पाहिजे. सिंबल ऑफ सेकंड इज अ एस, स्मॉल एस. सिंबल ऑफ एम्पियर इज अ कॅपिटल ए. मग तुम्ही म्हणाल कधी कॅपिटल लेटर वापरायचं कधी स्मॉल लेटर वापरायचं, त्यासाठी आपल्याला पुढे जाऊन पाहायचं रूल्स फॉर SI सिस्टम. त्या कॉन्फरन्सनं काही रूल ठरवून दिलेले आहेत. SI युनिट कसे लिहायचे या संदर्भातले नियम आपल्याला पुढे जाऊन पाहिजे. रिमेंबर, symbol of Kelvin is a capital K. Symbol of mole, MOLE is a MOL. मोल ला सिंबॉलिक लिहायचं असेल तर MOL, M is a small letter. And unit of candela is a CD. Symbol of candela is a CD. Luminous intensity चं युनिट आहे कॅन्डेला, SI युनिट. आणि कॅन्डेलाचं सिंबॉल काय आहे? CD. लक्षात घ्या. So these are the 7 fundamental quantities. These are the 7 fundamental units and these are the 7 symbols given by SI, that is System International. Okay, and all remaining quantities are considered as derived quantities. आणि उरलेल्या सर्व क्वांटिटीला SI न काय म्हटलं? derived quantities असं म्हटलं. मराठीमध्ये ज्याला आपण साधित राशी असं म्हणतो. फंडामेंटल क्वांटिटी म्हणजे मूलभूत राशी आणि derived quantities म्हणजे साधित राशी. आता 7 तुमच्या लक्षात राहतील. 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कोणत्या? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स अँड ल्युमिनस इंटेन्सिटी. फिनिश. मग आता उरलेल्या डिराइव्ड क्वांटिटी ह्या अनेक आहेत. हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटीज आर देअर. आता इथं सगळ्याच पाहण्याची गरज नाही. काही आपण सिंबॉलिक प्रातिनिधिक स्वरूपात काही क्वांटिटी मी सांगणार आहे तुम्हाला. विच आर द डिराइव्ड क्वांटिटी, व्हॉट आर देअर डिराइव्ड युनिट अँड व्हॉट आर द सिम्बॉल्स ऑफ डिराइव्ड युनिट. लक्षात घ्या. मग आता बघा आपण पाहूया डिराइव्ड क्वांटिटीज कोणकोणत्या. फॉर एक्झाम्पल, फर्स्ट इज अ एरिया. वी नो दॅट हाऊ टू मेजर द एरिया. एरिया मोजण्याचं युनिट आम्हाला माहिती आहे काय आहे. इट इज अ स्क्वेअर मीटर. एरियाचं युनिट काय आहे? स्क्वेअर मीटर. स्कूल मध्ये तुम्ही पाहिलेलं आहे. मग एखाद्या प्लॉटचा एरिया असेल, शेतीचा एरिया असेल, तो मीटर स्क्वेअर मध्ये मोजला जातो. स्क्वेअर मीटर. अँड व्हॉट इज द सिम्बॉल? स्मॉल m स्क्वेअर. दिस इज द सिम्बॉल. अनदर क्वांटिटी इज अ व्हॉल्यूम. What is the unit of volume? Meter cube, or we can say cubic meter. Volume चं unit काय? SI unit काय? Cubic meter. And what is the symbol? Small m raised to 3. This is the symbol. Another quantity is a density. Density, mass upon volume, means what is the unit? Kilogram per cubic meter. लक्षात घ्या. Density तुम्ही शाळेमध्ये शिकलात. Mass upon volume. Mass कशामध्ये मोजायचं? किलोग्राम. आणि व्हॉल्यूम कशामध्ये मोजायचं? क्यूबिक मीटर. म्हणजे डेन्सिटीचं युनिट काय आहे? किलोग्राम पर मीटर क्यूब.
or kilogram per cubic meter, and this is the symbol kg upon m cube or kg dot m raised to minus 3. हा divided by m raised to 3 आहे, याला न्यूमरेटर ला घेतला तो झाला -3. Another quantity is the velocity. All these are the derived quantities. So what is the unit? Meter per second. Velocity is unit काय? Meter per second, and symbol is m oblique s or m dot s raised to -1. इथं डिनॉमिनेटर ला इथं त्याला आपण न्यूमरेटर ला घेतला तो -1 झाला. Next quantity is the acceleration. All these are the derived quantity. What is the unit of acceleration? Meter per square second. या सगळ्या क्वांटिटी तुम्ही शाळेमध्ये पाहिलेल्या आहेत. नथिंग इज न्यू. आता ज्या डिराइव्ड आपण पाहणार आहोत 11वीत आणि 12वी मध्ये, त्याच्यामध्ये हंड्रेड्स ऑफ क्वांटिटी येणार आहेत ज्या तुम्हाला माहित नाही, पण मी इथं सध्या ज्या सांगतोय या सगळ्या स्कूल मध्ये तुम्ही पाहिलेल्या आहेत, तुम्हाला त्यांचे युनिट पण माहित आहे. ऑरसीएल अनदर वन मोमेंटम आहे का लक्षात बघा. शाळेमध्ये पाहिलं मोमेंटम किंवा त्याला मराठीमध्ये म्हणतात संवेग. मोमेंटमचा काय फॉर्म्युला आहे? P is equal to mass into velocity, that is called momentum. मग आता युनिट काय होईल? मासचं युनिट किलोग्राम, बरोबर, आणि नंतर velocity म्हणजे मीटर पर सेकंद, किंवा सिंबॉलिक लिहायचं असेल असा पहा. व्हॉट इज द सिंबॉल? किलोग्राम मीटर पर सेकंद और kg मीटर सेकंद रेस टू -1. हा s जो आहे याचा पॉवर काहीच नाही म्हणजे 1 आहे, याला न्यूमरेटरला घेतला काय झालं? -1. अनदर वन इम्पल्स. बघा आठवतं का तुम्हाला? पहा, मग इम्पल्सचं काय युनिट आहे? इम्पल्स म्हणजे काय तुम्ही पाहिलेलं आहे, लक्षात असेल तुमच्या. तर इम्पल्स मीन्स इट इज फोर्स इनटू टाइम, दॅट इज कॉल्ड इम्पल्स. लक्षात घ्या. किंवा मोमेंटम आणि इम्पल्स हे काय आहेत? एकच आहे, आणि म्हणून याचं युनिट काय? किलोग्राम मीटर पर सेकंद, याच्यासारखंच, दॅट इज इम्पल्स. आता ही प्रत्येक क्वांटिटी पुन्हा एकदा तुम्ही पाहिली असेल तरी आपण पाहूया डिटेल मध्ये, पण ह्या नोन क्वांटिटीज आहेत. Another is a work or energy. What is unit of that work or energy? Joule. आता गंमत बघा, जूल लिहित असताना इथं जे कसं लिहिलंय? स्मॉल. पण सिंबॉलिक जर म्हटलं तर जे कसं आहे? कॅपिटल. तुम्ही म्हणाल काय फरक पडतो स्मॉल लिहिला काय कॅपिटल लिहिला काय? रॉंग. एसआय ने नियम घालून दिलेले आहेत, याच्यानंतर आपल्याला पाहिजे रूल्स ऑफ एसआय सिस्टम. कॅपिटल लेटर कधी लिहायचं, स्मॉल लेटर कधी लिहायचं हे आपल्याला पाहायचंय. जूल कंप्लीट लिहित असताना जे स्मॉल लिहायचं, आणि जर सिंबॉलिक लिहिला तर जे कॅपिटल लिहायचं. अनदर वन पॉवर. पॉवर कशामध्ये मोजतो आपण? वॅट. तुम्हाला माहिती आहे जेम्स वॅट हा थोर शास्त्रज्ञ होता, ज्याने शक्तीचा शोध लावला, आणि त्याच्या नावावरून पॉवरचं युनिट काय पडलेलं? वॅट. याला जर पूर्ण स्पेलिंग लिहिलं तर डब्ल्यू स्मॉल लिहायचा, आणि जर फक्त नोटेशन लिहिलं, फक्त सिंबॉल लिहिला तर डब्ल्यू कॅपिटल लिहायचं. सी. नेक्स्ट इज अ प्रेशर. We know what is pressure? Force per unit area. You have studied in your school days. आता फोर्स कशामध्ये मोजतात? न्यूटन. एरिया कशात मोजतात? स्क्वेअर मीटर. म्हणजे प्रेशरचं युनिट काय? न्यूटन पर स्क्वेअर मीटर. ओके. किंवा त्यालाच पास्कल असं म्हणतात. एसआय ने त्या न्यूटन पर स्क्वेअर मीटरलाच काय नाव दिलं? पास्कल. इट इज ऑल्सो नेम ऑफ वन सायंटिस्ट. आणि मग त्याचा सिंबॉल काय आहे? कॅपिटल एन ऑब्लिक स्मॉल एम स्क्वेअर और पास्कल म्हणजे पीए. पी कॅपिटल, ए स्मॉल. Right? See here. Have you got another one? Velocity gradient. Okay, याचा युनिट आहे पर सेकंद. डिटेल मध्ये पाहू नंतर. सिंबॉल आहे s raised to -1. Then temperature gradient, Kelvin per meter. Symbol is capital K oblique small m or K m raised to -1. इलेक्ट्रिक चार्ज तुम्हाला माहिती आहे कशामध्ये मोडला? तो कुलम. पूर्ण स्पेलिंग लिहिताना C स्मॉल लिहायचा, जर सिंबॉल लिहिला तर C कॅपिटल लिहायचा. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल व्होल्ट. पोटेन्शियल कशामध्ये मोजतात? व्होल्ट मध्ये. पूर्ण स्पेलिंग लिहिली तर व्ही स्मॉल, आणि सिंबॉल लिहिला तर व्ही कॅपिटल. इलेक्ट्रिक रेजिस्टन्स कशामध्ये मोजतात? ओहम. ओके. आणि त्याचा सिंबॉल हा आहे स्पीड ब्रेकर सारखा. हा पण तुम्ही 10वी पर्यंत पाहिलेला आहे. सो दीज आर द सम एक्झाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी. इथं जे मी सांगितलेलं आहे 100% डिराइव्ड क्वांटिटी मी आता सांगत नाही. तुम्ही ज्या ज्या शाळेमध्ये पाहिल्या तेवढ्याच सध्या तुमच्या समोर मी सांगतोय. पुन्हा मात्र 2 वर्षामध्ये येणाऱ्या सगळ्या क्वांटिटी आपल्याला पुढे जाऊन डिटेल मध्ये पाहिजे आहे. सो व्हॉट इज आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट? व्हॉट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू एसआय? व्हॉट आर देअर फंडामेंटल युनिट्स अँड व्हॉट आर देअर सिम्बॉल्स? विच आर द डिराइव्ड क्वांटिटी? Which are the derived units and what are their symbols? Okay, have you got it?
Now remember that next we have to study rules to write SI unit. हे अत्यंत महत्वाचं आहे. मी मागाशी सांगितलं की युनिट लिहित असताना जी काही कॉन्फरन्स 1960 ला भरली गेली त्या कॉन्फरन्स मध्ये सगळ्यांनी मिळून काही नियम तयार केले. SI सिस्टम, SI युनिट कसे लिहावेत या संदर्भात काही नियम त्या ठिकाणी तयार केले गेले. हे नियम तुम्हाला सर्वांना फक्त परीक्षेत लिहिण्यापुरतीच माहित असावेत असं नाही, तर तुम्ही हे जन्मभर लक्षात ठेवले पाहिजे. जेव्हा जेव्हा तुम्हाला फिजिकल क्वांटिटीज लिहायच्या तेव्हा हे युनिट तुम्ही नियम जे आहेत वापरले पाहिजे. सो व्हॉट आर द रूल्स टू राईट SI युनिट? नंबर 1, पहिला नियम काय सांगतो बघा. If the unit is written in full form, listen me carefully. If the unit is written in full form, always start with the small letter. ज्यावेळी युनिट लिहित असताना पूर्ण स्पेलिंग तुम्ही लिहिणार असाल, उदाहरणार्थ मीटर, न्यूटन, पास्कल, वॅट, पूर्ण स्पेलिंग लिहिणार असाल तर पहिला लेटर नेहमी स्मॉलच काढायचा. हा आहे पहिला नियम. आता जगामध्ये ज्यावेळी सगळ्यांना युनिक सिस्टम द्यायची त्यावेळी नियम असणं गरजेचं आहे. गडबड नको. कॅपिटल एम चा अर्थ वेगळा होतो, स्मॉल एम चा अर्थ वेगळा होतो, म्हणून त्यांनी काही युनिटचे रूल्स दिलेले आहेत. तर पहिला रूल सगळ्यांनी लक्षात घ्या. म्हणजे जूल जर लिहायचं असेल तर आपण असंच लिहिलं पाहिजे. न्यूटन जर लिहायचं असेल तर आपण असंच लिहिलं पाहिजे. एन स्मॉलच पाहिजे, जे स्मॉलच पाहिजे. वॅट लिहिलं असेल तर डब्ल्यू स्मॉलच पाहिजे. मीटर लिहायचं असेल तर एम स्मॉलच पाहिजे. Whenever you are writing the unit in full form, always start with the small letter. Finish. Second rule. Remember, units given from scientist name are symbolically write with capital letter. लक्षात घ्या. जेव्हा युनिट तुम्ही सिम्बॉलिकली लिहिणार आहात मग त्यावेळी प्रत्येक वेळा कॅपिटल लेटर्स वापरायचं का? नाही. जे जे युनिट सायंटिस्टच्या नावावरून दिलेले आहेत तेवढ्या युनिटचे सिम्बॉल लिहिताना पहिला लेटर मात्र कॅपिटल लिहायचा. फॉर एक्झाम्पल, जूल जर तुम्हाला लिहायचं असेल जूल, तर जूलला सिम्बॉलिक तुम्हाला कॅपिटल जे लिहावं लागेल, बिकॉज जूल इज द नेम ऑफ सायंटिस्ट. SI न बऱ्याच युनिटला शास्त्रज्ञाची नावं दिलेत आणि म्हणून अशा नावांचा त्या ठिकाणी सिम्बॉलिकली आपल्याला जर त्या ठिकाणी फॉर्म लिहायचा असेल तर तिथे कॅपिटल लेटर वापरा. न्यूटन सर्वांना माहिती आहे, सर आयझॅक न्यूटन, ग्रेट सायंटिस्ट, त्याला जर सिम्बॉलिक लिहायचं असेल तर कॅपिटल या. वॅट, जेम्स वॅट सर्वांना माहिती आहे, त्यामुळे त्याला जर सिम्बॉलिक लिहायचं असेल तर कॅपिटल डब्ल्यू. आणि मीटर, आता मीटर काय सायंटिस्ट नव्हता त्यामुळे मीटरला जर फर्स्ट लेटर लिहायचं असेल तर ते कसं लिहायचं? पहा, मीटरला जर फर्स्ट लेटर लिहायचं असेल तर ते कसं लिहिणार तुम्ही? स्मॉल एम. सेकंड, सेकंड इज नॉट द नेम ऑफ सायंटिस्ट. सेकंडला जर तुम्हाला सिम्बॉलिक लिहायचं असेल तर सेकंडचा एस हा स्मॉल असला पाहिजे. पहा, आणि हाच आपला तिसरा नियम. द युनिट्स नॉट गिवन फ्रॉम द सायंटिस्ट नेम आर सिम्बॉलिकली रिटन विथ इट्स फर्स्ट स्मॉल लेटर. जे जे युनिट सायंटिस्टच्या नावावरून तयार झालेले आहेत त्या युनिटला सिम्बॉलिक लिहित असताना कॅपिटल लेटर वापरायचं. आणि तिसरा नियम काय सांगतो? जे युनिट सायंटिस्टच्या नावावरून तयार झालेले नाहीयेत त्यांना सिम्बॉलिकली लिहिताना सुद्धा स्मॉल लेटर, पूर्ण स्पेलिंग लिहित असताना सुद्धा स्मॉल लेटर. हा आहे तिसरा नियम. चौथा नियम काय सांगतो बघा. डू नॉट यूज द प्लुरल फॉर्म ऑफ द युनिट. प्लुरल फॉर्म म्हणजे युनिट कधीही अनेक वचनात लिहायचं नाही. फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला सवय असते, जर आपल्याला एखाद्या प्रॉब्लेमचं उत्तर आलं 100 न्यूटन, बरोबर, तर आपल्याला बोलतानाच आपण म्हणतो 100 न्यूटन्स आणि लिहिताना त्याला आपण असं लिहितो न्यूटन्स. रॉंग. 100 असू देत की 10,000 असू देत की 10 लाख असू देत, फक्त न्यूटनच लिहायचं. प्लुरल फॉर्म वापरायचा नाही. बोलताना आपण म्हणतो 10 सेकंड्स. रॉंग. 10 सेकंद. युनिट हे नेहमी सिंग्युलर मध्ये सांगायचं, प्लुरल फॉर्म वापरायचा नाही. हा आहे नियम नंबर 4. व्हॉट इज रूल नंबर 5? रूल नंबर 5 काय सांगतो बघा. व्हॉट इज द रूल नंबर 5? सी हियर. डोंट यूज फुल स्टॉप और एनी पंक्च्युएशन मार्क. युनिट लिहित असताना कधीही फुल स्टॉप द्यायचा नाही किंवा
पंक्च्युएशन मार्क लिहायचा नाही. आपल्याला ही सवय असते. पहा, समजा पॉवर आहे, पॉवर 100 वॅट, मग आपण असं करतो वॅट, त्याला लगेच इन्व्हर्टेड कॉमा टाकून देतो. आपल्याला काय, त्याला थोडी पैसे लागते, बरोबर ना. तर असं करायचं नाही. कुठलंही पंक्च्युएशन मार्क नाही, कोमा नाही, डबल इन्व्हर्टेड नाही, सिंगल इन्व्हर्टेड नाही, असा कुठलाही पंक्च्युएशन वापरायचा नाही. दीज आर द रूल्स टू राईट SI युनिट्स. लक्षात राहतील. आज आपण पूर्ण SI पाहिलेली आहे, सिस्टम इंटरनॅशनल पाहिलेली आहे. पुन्हा एकदा सिस्टम इंटरनॅशनल मी रिवाइज करतो. व्हॉट इज सिस्टम इंटरनॅशनल? बिफोर 1960 different parts of the world have used different systems of unit, which causes the problem in the transfer of data, which causes the problem in the country to country business also. And therefore in 1960 one conference was held at the capital of the France, that is at Paris, named as Bureau of Weight and Measure, and that bureau has decided that there should be unique system of measurement, unique system of unit applied throughout the world, and they have generated the new system called as a SI, System International. आणि मग त्या सिस्टम इंटरनॅशनल मध्ये त्यांनी काय डिसाइड केलं? They have decided that there should be the 7 fundamental quantities and all remaining are the derived quantities. Let us see here. So which are the fundamental quantities? They have decided that these 7 are the fundamental quantities. At the same time, that Bureau of Weight and Measure have decided the units for these quantities and their symbols also. आणि त्यांनी फक्त क्वांटिटी डिसाइड नाही केल्या, तर त्याच्यासाठीचे युनिट सुद्धा डिसाइड केले आणि त्याचे सिम्बॉल्स सुद्धा डिसाइड केले. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज युनिट ऑफ लेंथ? इट इज मीटर. इट इज कॉल्ड SI युनिट ऑफ लेंथ. 11वी आणि 12वी मध्ये किंवा आता ज्या परीक्षेचं आपण प्रिपरेशन करतो, नीट और JEE, तुम्हाला फक्त SI मध्येच प्रॉब्लेम सोडवायचे, हे सगळे लक्षात घ्या. MKS असेल, CGS असेल, FPS असेल, या युजलेस आहेत. Nowadays no one is going to use that systems. Now the popular system, accepted system in the universe is SI only. So these 7 are the fundamental quantity, these are their units and these are their symbols, and all remaining quantities are the derived quantities. I have written here only 15 quantities, but there are hundreds of derived quantities. So see here, derived quantities, derived units and their symbols. Okay, see here, all these are the derived quantities. Okay, now SI also decided that there should be 2 supplementary fundamental quantities. लक्षात घ्या, सुरुवातीला 7 क्वांटिटीला फंडामेंटलचा दर्जा दिला आणि सगळ्यांना उरलेल्यांना डिराइव्ड असं म्हटलं. पण पुन्हा SIच्या पुढच्या मीटिंग मध्ये असं ठरलं गेलं की आणखी 2 क्वांटिटी आहेत, त्यांना काय म्हणायचं? दीज आर कॉल्ड ॲज अ सप्लिमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो व्हॉट आर द सप्लिमेंटरी फंडामेंटल क्वांटिटीज? नंबर 1 इज अ प्लेन अँगल and number 2 is a solid angle. पहा, दोन्ही पण अँग्युलर क्वांटिटीज आहे. अँगल कसा मोजायचा तुम्ही पाहिलेला 10वी पर्यंत, अगदी जॉमेट्री मध्ये, भूमितीमध्ये तुम्ही सर्व पाहिलेलं आहे. पण आता थोडं डिटेल मध्ये आपण चाललेलं आहे. SI decided that there are 2 supplementary fundamental quantity. 7 तर ओरिजिनल फंडामेंटल आपण पाहिलेले आहेत, बाकीच्या सगळ्या डिराइव्ड आहेत असं सुरुवातीला सांगितलं. पण पुन्हा नंतर आणखी पुढच्या मीटिंग मध्ये असं डिसाइड झालं, 2 quantities are supplementary fundamental. And what are these 2 quantity? One is a plane angle and another is a solid angle. They have decided their units also. What is the SI unit of plane angle? That is radian. And what is the SI unit of solid angle? It is steradian. Symbol of this is a rad. Okay? Or it can be written as like that. And symbol of this is a SR. Steradianचा symbol आहे SR. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की आम्ही जो अँगल मोजत होतो जॉमेट्री मध्ये तो कोणता होता? आता आपल्याला दोन्ही अँगल डिटेल मध्ये पाहिजे. व्हॉट इज द प्लेन अँगल अँड व्हॉट इज द सॉलिड अँगल? सी हियर, लुक ॲट दिस. तर सुरुवातीला आपण पाहूया व्हॉट इज प्लेन अँगल. व्हॉट इज प्लेन अँगल? प्लेन अँगलची डेफिनेशन सांगण्यापूर्वी मी हे सांगेल की तुम्ही आतापर्यंत जो अँगल पाहिलेला आहे जॉमेट्री मध्ये, 30 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, दॅट इज नथिंग बट प्लेन अँगल.
सॉलिड अँगल तुम्ही आणखी टच केलेला नाहीये, 10th पर्यंतच्या सिलेबस मध्ये तो नाही आहे. सो क्वेश्चन अरायजेस, व्हॉट इज द प्लेन अँगल? रिमेंबर, an angle made by two lines in a single plane is called as plane angle. लक्षात घ्या. समजा हा बोर्ड म्हणजे एक प्लेन आहे, किंवा याच्यामध्ये आपण अशा प्रकारचे एक प्लेन दाखवूया. प्लेन म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये प्रतल असं म्हणतो आपण. दिस इज अ प्लेन. And see here, suppose this is one of the line. See here, this is the line, we can say AB, and this is another line, AC. Both are lies in this plane. So whatever may be the angle made by these two lines in a single plane, that angle is called as a plane angle. See here, एकाच प्रतलातील दोन रेषांनी एकमेकांशी केलेला जो अँगल असतो ना, त्याला म्हणतात प्लेन अँगल. अँगल मेड बाय two lines in a single plane are called as a plane angle. आणि मग हा प्लेन अँगल कशामध्ये मोजायचा? तर आतापर्यंत तुम्ही कशामध्ये मोजलेला आहे? डिग्री, बरोबर. जसं आपण पाहत होतो अँगल किती आपण म्हणतो 60 डिग्री अँगल, 90 डिग्री अँगल, 30 डिग्री अँगल, 180 डिग्री अँगल, लाईक दॅट. बट फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन, डिग्री इज नॉट द SI युनिट ऑफ अँगल. डिग्री हे एमकेएस मध्ये वापरलं जायचं, SI मध्ये डिग्री चालत नाही. मग SI मध्ये अँगलचं युनिट काय आहे? इट इज अ रेडियन. इट इज अ रेडियन. सो क्वेश्चन अरायजेस, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, और व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री अँड रेडियन? बरोबर. व्हेरी सिंपल. लेट अस सी. हा, सुरुवातीला आपण पाहूया की याच्यामध्ये त्या ठिकाणी काय डिफरन्स आहे. कशाला याला कशाला म्हणायचं पहा, की नेमकं पाहिजे मी एक्सप्लेन करतो. 1 रेडियन अँगल म्हणजे नेमका कोणता अँगल? लुक ॲट दिस. सपोज दिस इज द सर्कल अँड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. 1 रेडियनची डेफिनेशन पुस्तकात नाहीये, समजून घ्या. व्हॉट इज 1 रेडियन? Let this is the radius of the circle R. Okay. Let this is another radius R. So tell me, if this point is a A, this is a B, this is a X, then what is AXB? You have studied in the geometry. AXB ला काय म्हणतात? This is called as a length of the arc. पहा, याला वर्तुळ कंसाची लांबी म्हणतात मराठीमध्ये, लेंथ ऑफ द आर्क इंग्लिश मध्ये, बरोबर ना. मग आता याची लेंथ R आहे, याची लेंथ R आहे. जर ही जी लेंथ ऑफ द आर्क आहे, इथून ती एवढी लांबी, याला म्हणतात लेंथ ऑफ द आर्क, बरोबर. समजा ही सुद्धा जर R असेल, रेडियस R आहे आणि लेंथ ऑफ द आर्क सुद्धा काय असेल? R असेल, तर हा जो अँगल आहे या अँगलला म्हणतात 1 रेडियन. काय म्हणतात? 1 रेडियन. बघा कसं लिहिलंय, 1 रेडियन. एक आणि त्याच्या डोक्यावर C काढायचा, वाचताना त्याला वाचायचं 1 रेडियन. मीन्स व्हॉट इज 1 रेडियन अँगल? An angle inscribed by the length of the arc which is equal to radius at the center of the circle is called as 1 radian angle. Nobody will ask you the definition. कुणी तुम्हाला डेफिनेशन विचारणार नाही, पण तुम्हाला माहित असली पाहिजे 1 रेडियन म्हणजे किती अँगल. पहा, आणि मग आता रेडियन मध्ये आणि डिग्री मध्ये काय रिलेशन आहे समजून घ्या. समजा मला सांगा, याच्यामध्ये तुम्हाला जर मी म्हटलं एवढा अँगल किती आहे, सांगा मला. दिस अँगल इज कॉल्ड एज अ 180 डिग्री. बरोबर. दिस अँगल इज कॉल्ड एज अ 180 डिग्री. याला जर रेडियन मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर यालाच म्हणतात पाय रेडियन. काय म्हणतात याला? पाय रेडियन. म्हणजे समजून घ्या, या ठिकाणी इथं जर आपण डिग्री आणि रेडियन यांच्यामधलं रिलेशन जर आपल्याला पाहायचं असेल, डिग्री आणि रेडियन, तर काय रिलेशन आहे पहा. 180 डिग्री जर असेल, 180 डिग्री म्हणजेच पाय रेडियन. 180 डिग्री मीन्स पाय रेडियन. 360 डिग्री, बघा आता याला 2 न मल्टिप्लाय केल्यावर 360 आलाय, म्हणजे याला पण 2 न मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे 2 पाय रेडियन. हा. 90 डिग्री, 90 डिग्री याला 2 न डिवाइड केलं, 90 आला, याला पण 2 न डिवाइड करायचं, म्हणजे पाय बाय 2 रेडियन.
स्टँडर्ड व्हॅल्यू फक्त सांगतोय, बाकी मी फॉर्म्युला देणारच आहे. डिग्रीचं रॅडियन कसं करायचं, रॅडियनचं डिग्री कसं करायचं. नेक्स्ट इज अ 60 डिग्री. 60 डिग्री म्हणजे π/3 रेडियन. 180 ला 3 ने डिवाइड केल्यावर 60 येतो, म्हणून π/3 रेडियन. त्यानंतर पहा 45 डिग्री मीन्स π/4 रेडियन. 180 ला 4 ने डिवाइड केला 45 येतो, म्हणून π/4 रेडियन. लक्षात घ्या. किंवा जनरली सांगायचं झाल्यास तुम्हाला जर अँगल डिग्री मध्ये दिला असेल तर रॅडियन मध्ये कसा कन्वर्ट करायचा, व्हेरी सिंपल. थीटा डिग्री मीन्स थीटा इनटू π/180 radian. This is very important formula. डिग्री मध्ये जर अँगल दिला असेल तर त्याला π/180 ने मल्टिप्लाय करायचं, फिनिश. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं की 15 डिग्रीला रॅडियन कन्वर्ट करा. सिंपल, 15 इंटू π/180. बरोबर. आता बघायला डिवाइड करू शकतो का आपण, याला आपण 3 ने डिवाइड केलं तर 5 6, म्हणजे 5 ने पुन्हा 60 ला डिवाइड करूया, π/12 रेडियन. राइट. 15 डिग्री म्हणजे किती रेडियन, π/12 रेडियन. रिमेंबर दिस फॉर्म्युला. थीटा डिग्री मीन्स थीटा इंटू π/180 रेडियन. किंवा त्याच्या उलट जायचं, रॅडियन दिलं तर डिग्री कसा करायचा, म्हणजे रॅडियन मध्ये 1 रॅडियन म्हणजे किती डिग्री, पहा महत्वाचं आहे. तर काय करायचं, थीटा रेडियन मीन्स थीटा इंटू 180/π डिग्री. रिमेंबर, जर डिग्रीला रॅडियन करायचं असेल तर हा फॉर्म्युला, आणि रॅडियनला डिग्री करायचं असेल तर हा फॉर्म्युला. लक्षात घ्या. म्हणजे आपण जर 1 रॅडियनला डिग्री मध्ये कन्वर्ट केलं तर नेमका किती डिग्री होतो. सो इट इज इक्वल टू 1 इंटू 180 डिवाइड बाय π. बरोबर. मग पायची किंमत तुम्हाला माहिती आहे, म्हणजे 180 डिवाइड बाय 3.14, दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ π. तुम्ही शाळेमध्ये वापरलेली आहे. मग हे जर आपण त्या ठिकाणी डिव्हिजन केलं तर नियर अबाउट इट इज 57 डिग्री. काय येतं, 57 डिग्री. 1 रेडियन मीन्स 57 डिग्री नियर अबाउट. इज इट क्लियर. सो दिस इज नथिंग बट द प्लेन अँगल. हे सगळं मी कशाच्या बाबतीत बोलतोय, प्लेन अँगल जो तुम्ही शाळेमध्ये शिकला, पण तिथे लिमिटेड आपण शिकलो फक्त डिग्री पुरता. आता मात्र इथं आपण डिटेल मध्ये पाहिलंय व्हॉट इज एक्झॅक्टली द प्लेन अँगल अँड व्हॉट इज द SI युनिट ऑफ प्लेन अँगल and how to convert degree into radian into degree. Important one. Any doubt? Now another is a solid angle. आता solid angle कशाला म्हणायचं पहा. What is the solid angle? पहा, प्लेन अँगल आपण पाहिला, शियर. मग आता सॉलिड अँगल कशाला म्हणायचं. पहा, आता सॉलिड अँगल तुम्ही कुठं पाहिलाय ते आधी सांगतो मी, नंतर डेफिनेशन पाहूयात. पहा, बऱ्याच जणांनी आईस्क्रीमचा कोन पाहिला असेल. एखाद्या आईस्क्रीमच्या दुकानावर आम्ही जर मागितली आईस्क्रीम तर तो सांगतो कप मध्ये द्यायची का कोन मध्ये द्यायची. बरोबर. पाहिला की नाही आईस्क्रीमचा कोन. जाऊ देत. बऱ्याच जणांनी शेंगदाण्याच्या गाड्यावरती शेंगदाणे विकत घेतले असतील. त्यावेळी तो शेंगदाणा विक्रेता कागदाचा जो आकार करतो ना, यस, किंवा मेहंदीचा कोन पाहिला असेल, दॅट इज द सॉलिड अँगल. म्हणजे यामध्ये जेव्हा एखादा एरिया त्याच्या जवळ असणाऱ्या एखाद्या पॉइंटला काय करत असतो, असा अँगल करत असतो, त्यावेळी अशा अँगलला म्हटलं जातं सॉलिड अँगल. 2 लाईन मधला अँगल असेल तर प्लेन अँगल, आणि एखाद्या सरफेसने अँगल केला असेल लाईक दॅट, देन इट इज कॉल्ड एज अ सॉलिड अँगल. लक्षात आलं. पहा, मग हा सॉलिड अँगल मोजायचा कशामध्ये, स्टेअर रॅडियन मध्ये, आणि त्याचा सिम्बॉल काय आहे, SI. आता इथं आपण सर्कल काढला होता बघा. या सर्कल मध्ये आपण पाहिलं, सर्कल मध्ये हा पूर्ण कोन अँगल किती असतो रे, टोटल अँगल असतो 360 डिग्री. पहा, किंवा रॅडियन मध्ये असतो 2π रेडियन. पहा, तसं एखादा स्पियर जर लक्षात घेतला, स्पियर समजतो ना, सर्कल आणि स्पियर मध्ये काय फरक आहे. सर्कल म्हणजे 2D फिगर आहे, 2 डायमेन्शनल फिगर आहे. जसं बांगडी असते, बांगडी हातातली किंवा कडं, हे झालं सर्कल. आणि बॉल जर घेतला तर बॉल झाला स्पियर. तसा एखादा जर स्पियर आपण काढला, पहा, तर हा स्पियरचा जो टोटल एरिया आहे त्यानं सेंटरशी केलेला सॉलिड अँगल किती असतो, तर तो असतो 4π स्टेअर रेडियन. सियर, लुक ॲट दिस. किती असतो तो, 4π स्टेअर रेडियन. जसं यामध्ये सॉलिड अँगल आपण पाहिलं, प्लेन अँगल पूर्ण किती असतो 2π, तसा सॉलिड अँगल पूर्ण किती असतो, इट इज अ 4π स्टेअर रेडियन. तर इथं सॉलिड अँगल फार आपल्याला त्या ठिकाणी शिकायचा नाही.
इथे प्लेन अँगलवर फोकस करायचा आहे, पण प्लेन अँगल कसा, रेडियन मधला. इथून पुढे डिग्री हे युनिट आपण वापरणार नाही. म्हणजे एसआय सिस्टमनं दोन क्वांटिटीला पुन्हा सप्लिमेंटरी फंडामेंटलचा दर्जा दिला. एक आहे प्लेन अँगल आणि दुसरा आहे सॉलिड अँगल. त्यांचे युनिट पण दिले आणि त्यांचे सिम्बॉल पण दिले. एनी डाऊट? हॅव यू गॉट इट? जस्ट ऑब्झर्व. खूप महत्वाचा पार्ट आपण पाहिलेला आहे. 1 मिनिट देतो, ऑब्झर्व करा. लक्षात आलंय सर्वांना? काय अडचण?